Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and my dear students. So it's a new class for the students of class 8 and today we are going to discuss from the textbook. So we already have started from the textbook unit 6 and unit 6 is all about a foreign trip. How to go to a foreign trip. So in unit 6 we already have known that Zara and her parents have come to Bangladesh to visit Mita and Mita's parents. They visited so many historical places in Bangladesh. Then they decided to go to outside of the country and they decided to go to Thailand. You remember? Okay. So for the process, they go to the airport. Then they fill up their form, and finally they go through the immigration. And the immigration officer has checked the form of Mita, Zara, and Zara's parents. So today we are going to discuss about lesson 4. Okay. So the title of lesson 4 is Boarding the Plane. So finally Mita is going to board into the plane. Okay, because Mita is so excited because it is Mita's first abroad journey. Okay, so boarding the plane is our today's title of this lesson. তো এখানে নতুন একটা শব্দ আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে বোর্ডিং। বিকজ বোর্ডিং শব্দটা এখানে ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে যেহেতু প্লেন হচ্ছে একটা ভেহিক্যাল এবং এখানে আরোহণ করা অর্থেই হচ্ছে বোর্ডিং শব্দটাকে ব্যবহার করা হয়। সো বোর্ডিং দ্য প্লেন অর প্লেনে ওঠা, দিস ইজ আওয়ার টুডেজ লেসন। ওকে, সো আমরা আমাদের লেসনে যাওয়ার আগে we have to go through the keywords that have given in our textbook. So please take your textbook. Okay, so in the textbook you can see that there are 4 keywords. Okay, so I have written down these 4 keywords in the board, but I have written down 2 extra words from this lesson. I feel that this extra 2 words will be very interesting to know you. Okay, so what is our first keyword from lesson 4? Let's see. Okay, seas. The first keyword is seas. Seas যদি প্রশ্ন স্পিচের দিক থেকে দেখতে হয়, seas হচ্ছে একটা verb. ওকে, তো এটার বাংলা অর্থ হচ্ছে জব্দ করা অথবা বাজেয়াপ্ত করা। কোনো জিনিস কেউ জব্দ করে নেয়া অথবা সেটার ব্যবহারকে বাজেয়াপ্ত করে দেয়াটা আমরা সিজ বলে থাকি। and the synonymous word or similar word for seize is rob অথবা take control. Okay, the second word is enclosed. Enclosed এবং এটা হচ্ছে একটা adjective, and the Bangla of enclosed is আটক, ঘিরা বা আটকা। ওকে, আমরা জানি যে ক্লোজ শব্দটার অর্থ বন্ধ বা বদ্ধ, তাই না? সো enclosed, this word means আটক, ঘিরা or আটকা, and the similar word for enclosed is enclosed, shut in or surrendered. Okay, number 3, formality. ঠিক আছে, 3 নাম্বার যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে formality, and as a course of speech it is a noun. Okay, and the Bangla meaning of formality is আনুষ্ঠানিকতা। ঠিক আছে, and the similar word for formality is formalism. Okay, or bedeldom. Okay, then the number 4, in number 4 it is gel, and it is a noun. As a course of speech it is a noun, and Bangla meaning is জেলির মতো থকথকে পদার্থের ত্বক।
ডেসক্রিপশনে যেতে হবে। আসলে জেল কথাটা আসলে আমরা সাধারণত আমরা ঠোঁটে ব্যবহার করার জন্য আমরা যে লিপ বামটা ব্যবহার করে থাকি সেটাকে আমরা সাধারণত জেল বলি। ওকে, তো এটা আসলে বাংলাতে আরও একটা শব্দের সাথে আমাদের পরিচিত আছি আমরা, সেটা হচ্ছে জেলি, জেলির মতো যেটা। তো লিপ বামটা আসলে আমরা জেল হিসেবে ব্যবহার করি, এবং এখানে তোমাদের লেসনে এটা আসলে জেল বলতে সেই লিপ বাম যেটা সেটাকে বোঝানো হয়েছে। ওকে, সো দ্য সিমিলার ওয়ার্ড ফর জেল ইজ কনডেন্স। কনডেন্স শব্দটাও কিন্তু আমরা পরিচিত, কিন্তু একটু ভিন্নভাবে পরিচিত, তাই না? কনডেন্স মিল্ক হিসাবে আমরা পরিচিত আছি, তাই তো? সো এগুলো মোটামুটি সবগুলোই হচ্ছে থকথকে তরল, সেই জন্য কনডেন্স ইজ দ্য সিমিলার ওয়ার্ড ফর জেল। ওকে, দেন জেল, এই জেল শব্দটাই পরবর্তীতে জেলি শব্দে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমরা যে জেলি বলে থাকি সেটা আসলে এই জেল শব্দটা থেকেই এসেছে। ইন্টারেস্টিং নয়? Yes, it's very interesting. Okay, then we have completed the keywords from lesson 4, but I have written down 2 extra words. Okay, so let's see what is in number 5. In number 5, the word is row. Okay, row means row is a noun, and row means shari. ঠিক আছে, আমরা সাধারণত স্কুলে যখন অ্যাসেম্বলির জন্য দাঁড়াই আমরা কিন্তু বলি যে প্লিজ কন্ট্রোল ইউর রো, কন্ট্রোল ইউর লাইন, বলি না? সো দ্যাট রো ইজ দ্য ওয়ার্ড রো। তো এখানে ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে আমাদের এই লেসনে আমরা এই রো মানে শাড়িটাই বোঝানো হবে, কিন্তু রো শব্দটার আরেকটা ইন্টারেস্টিং অর্থ আছে, সেটা হচ্ছে হইচই। ওকে, দেন the similar word for row is line or range. ঠিক আছে? And finally, this word is also very interesting. Look at the word, please. The word pronounce I. Okay, here is a S, I-S-L-E, but you have to remember that it will be pronounced as I. The S will be silent. Okay, so I is a noun and I means the. Okay, so the similar word for I is island. See, এখানেও কিন্তু এই যে S আছে সেটা কিন্তু উইথড্র আছে, that means I শব্দটার সিনোনিম হচ্ছে island or eight. Okay, so these are the words we are going to have in lesson 4, because we are going to discuss the lesson, so you are going to show the textbook in your screen from now on. Okay, so let's see what we are going to have in lesson 4. Let's read out the passage. Okay, Mita, Zara, Mr. and Mrs. ইসলাম all sit at the lounge. লাউঞ্জ শব্দটার অর্থ আমরা অলরেডি জেনে এসেছি, যাত্রীদের বসার জায়গাকে লাউঞ্জ বলা হয়ে থাকে। সো মিতা, জারা, মিস্টার এবং মিসেস ইসলাম সবাই লাউঞ্জে বসে আছে। দে অল হ্যাভ হ্যান্ড লাগেজ উইথ দ্যাম, তাদের প্রত্যেকের সাথেই তাদের হাত ব্যাগ রয়েছে। মিস্টার ইসলাম আস্কস মিতা, জারা, আর you two carrying any liquid, lotion, gel or cream in your carry-on luggage? এখানে মিস্টার ইসলাম প্রশ্ন করছে, মিতা, জারা, তোমরা কেউ কি তোমাদের ব্যাগে কোনো ধরনের তরল পদার্থ, লোশন, জেল অথবা ক্রিম নিয়েছো? I have a small lip gel in it. তো এখানে উত্তর এসেছে, আমার কাছে একটা ছোট লিপ জেল আছে। Why, uncle? তো এই জায়গাটা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে এই উত্তরটা বা এই কথাটা আসলে মিতা বলেছে, বিকজ উই নো দ্যাট মিস্টার ইসলাম ইজ জারাস ফাদার। দ্যাটস ওয়াই এখানে শুধু এই কথাটা থেকেই তোমাদেরকে বুঝতে হবে যে এই উত্তরটা আসলে কে করছে। সো দিস অ্যান্সার ইজ কাম ফ্রম মিতা। মিতা বলল, ওয়াই আঙ্কেল, কেন? ওয়েল, ইফ ইট ইজ আ ভেরি স্মল ওয়ান। তখন মিতার আঙ্কেল বলছে যে ভালো কথা,
ইফ ইট ইজ এ ভেরি স্মল ওয়ান, যদি এটা খুবই ছোট একটা লিপ জেল হয়ে থাকে, দেয়ার ইজ নো প্রবলেম, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। বাট ইফ you have more than 100 milliliter, you have to put it in the checked in luggage. যদি তুমি যেই লিপ জেলটা নিয়েছো সেটার ওজন যদি 100 মিলিলিটারের উপরে হয়, তাহলে সেটা তোমাকে আমরা যে লাগেজগুলো চেকের জন্য দিয়েছি সেখানে রাখতে হবে। দিস আর নট অ্যালাউড অন বোর্ড ইন হ্যান্ড লাগেজ। বলা হচ্ছে দেখো 100 মিলিলিটারের উপরে হাত ব্যাগে করে নেয়ার কোনো অনুমতি দেওয়া হয় না, ঠিক আছে। ফর সিকিউরিটি রিজনস, নিরাপত্তার কারণে দ্য অফিসিয়ালস হু ডু দ্য ব্যাগেজ চেকিং উইল সিজ অ্যান্ড থ্রো দ্যাম অ্যাওয়ে। বলা হচ্ছে যে নিরাপত্তার কারণে যে অফিসাররা ব্যাগেজ চেক করে, ঠিক আছে, তারা সেই মালামালটাকে কি করবে, জব্দ করে নিবে, অ্যান্ড থ্রো দ্যাম অ্যাওয়ে, এবং সেগুলোকে ফেলে দিবে। মিতা, জারা, ঝুমা ইসলাম অ্যান্ড মাজহারুল ইসলাম go through the security checking and wait in the enclosed area. তারা সিকিউরিটি চেকিংয়ের মাধ্যমে মধ্য দিয়ে গেল এবং একটা বদ্ধ জায়গায়, এনক্লোজড এরিয়া, একটা বদ্ধ জায়গায় তারা অপেক্ষা করছিল। অল দ্য ফর্মালিটিস আর ডান, সব ধরনের যে আনুষ্ঠানিকতা চেক করার বা অফিসারদের কাগজপত্র দেখার সব ধরনের আনুষ্ঠানিকতাই শেষ হয়ে গেছিল। নাও দে আর ওয়েটিং টু বোর্ড দ্য প্লেন, এখন তারা প্লেনে ওঠার জন্য অপেক্ষা করছে। মিতা, জারা অ্যান্ড হার প্যারেন্টস বোর্ড দ্য প্লেন আফটার দেয়ার র নাম্বার ইজ অ্যানাউন্সড। তারা যে সারিতে দাঁড়িয়েছিল সেই সারিটা যখন চেকিং হয়ে গেছে বলে ঘোষণা করা হলো, তখন তারা প্লেনে উঠল। মিতা গেটস আ উইন্ডো সিট, মিতা একটা জানালার পাশে আসনে বসলো। হার সিট নাম্বার ইজ F23C, ঠিক আছে, তার সিটের নাম্বার হচ্ছে এটা। জারা সিটস বিসাইড হার অন অ্যান আইল সিট অ্যান্ড হার প্যারেন্টস সিট বিহাইন্ড দেম। মিতা একটা আইল্যান্ড, আমরা যেহেতু পড়েই আসছি যে আইল এই শব্দটার অর্থ হচ্ছে দ্বীপ, তার পাশে যে সিটটা আছে, মিতার পাশে যে সিটটা আছে সেটাকে আসলে দ্বীপ আইল সিট বলা হয়ে থাকে, বিকজ এটা হচ্ছে চারপাশ থেকে পরিবেষ্টিত, দ্যাটস ওয়াই এই ধরনের সিটগুলোকে কিন্তু আইল সিট বলা হয়ে থাকে। সো যারা সেই মিতার পাশের সেই সিটটাতে বসলো, অ্যান্ড হার প্যারেন্টস সিট বিহাইন্ড দেম, এবং তাদের বাবা মা তাদের সিটের পেছনে বসলো। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য প্যাসেজ। Let's go for the next session. Okay, so dear students, as we have completed the lesson from the textbook, it's now time to go to the question. Okay, you already have given in the textbook 4 questions. Okay, so I am going to solve first 2 questions for you, then the last 2 questions you have to solve by yourself. Okay, you have to try to solve by yourselves. Okay, so what is the question? In number 1, প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে who had a small lip gel in the hand luggage. So আমরা যেহেতু প্যাসেজটা পড়েছি, আমরা জানি যে আসলে কে তার হ্যান্ড ব্যাগে একটা লিপ জেল রেখেছে। ওকে, the answer you will find out from your textbook. So দেখো আমি বলছি, আমরা আমাদের প্যাসেজে পেয়েছি মিতা তার ব্যাগে একটা লিপ জেল রেখেছে, তাহলে উত্তরটা হচ্ছে মিতা। So what you have to do is in this place, instead of who, you have to write down Mita. Then the rest of the part you arrange it according to the subject. So I'm going to write down the rest of the part of this sentence. Mita had a small lip gel in the hand luggage. এবার যদি তুমি একটু খেয়াল করো
আমরা কিন্তু আমাদের প্রশ্নের উত্তরটা পেয়ে গেছি। সো আমাদেরকে এটা মনে রাখতে হবে, when the question will be who, we have to just find out the name or the person. যে ব্যক্তিটা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে, আমরা যদি সেটাকে পেয়ে যাই, who এর পরিবর্তে সেটাকে বসিয়ে দিয়ে according to the subject we have to arrange the rest of the part of that sentence. That's it. Okay? Then in number 2 এখানে প্রশ্ন বলা হয়েছে how much liquid or gel is allowed to carry in hand luggage. So এখানে how much দিয়ে পরিমাণ জানতে চাওয়া হয়েছে। আমরা জানি যখন how much বলা হয়, so that question actually wants to know about the quantity. ঠিক আছে, পরিমাণটা জানতে চাওয়া হয়। সো আমরা এখানে যেহেতু এটা লিকুইড, সো এখানে মাছ ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানি, তাই তো? তাহলে হাউ মাছ, এখানে আমরা যেহেতু টেক্সটটা পড়ে এসেছি, আমরা পড়েছি যে মিতার আঙ্কেল মিতাকে well, if it is a very small one there is no problem, but if you have more than 100 milliliter, that means more than 100 milliliters, তার মানে 100 মিলিলিটারের উপরে গেলে সেটা অ্যালাউ করা হয় না। তাহলে আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে কতটুকু অ্যালাউ করা হয়। তাহলে প্রশ্নের উত্তরটা সহজ, 100 মিলিলিটারের উপরে গেলে অ্যালাউ করা হয় না, দ্যাট মিন্স 100 মিলিলিটার পর্যন্ত কিন্তু অ্যালাউ করা হয়। সো আমরা এখানে যেটা করব, আমরা এখানে প্রথমে আমাদের হাউ মাচের জন্য যে অ্যান্সারটা সেটাকে লিখে নিচ্ছি। দেখো 100 মিলিলিটার। দেন এই ক্ষেত্রেও বাক্যে বাকি যে অংশটুকু থাকবে সেই অংশটুকুকে তুমি যদি লিখে নাও, your answer will be ready. See, 100 milliliter liquid or gel. So see, our question, our answer is ready. 100 milliliter liquid or gel is allowed to carry in a hand luggage. So আমরা এই দুটো প্রশ্ন থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে who এবং how much এই ধরনের প্রশ্ন যদি হয়ে থাকে, how you will answer. So now any doubt about this lesson, please let me know in the comment section. Inshallah I will discuss about the problems in my next classes. So take care.